Guys, where we were yesterday? So flow chart. Flowcharts. Flowchart. Okay. Have we completed? Yes, I think we had completed. Yes. Yes, sir. Okay. The second model. Okay. In order to present any business activity, then flowchart would be the best model in order to, I mean to say, I prescribe flowchart in order to express business activities. Okay. कुनै पनि business activities लाई चाहिँ express गर्नु पर्यो भने as being a part of BPM, then I recommend you guys to select flowchart. यो किन त भन्दाखेरि चाहिँ in a flowchart there is a very few symbols. एकदमै कम सिम्बल छ नि फ्लोचार्टमा। हेर त, टर्मिनेटर, प्रोसेस, एरो, डिसिजन, इनपुट र आउटपुट र अर्को सब प्रोग्राम सिग्निफाई सब प्रोसेस है। जम्मा यति एउटा मात्रै सिम्बल थाहा भयो भने हामीलाई थाहा भइहाल्छ। हामीले फ्लोचार्ट त स्कुलदेखिबाट हामीले कोडिङ गर्दाखेरि सफ्टवेयरहरू एल्गोरिदमहरू डेभलप गर्दाखेरि हामी यो युज गरिरह हो, हामीलाई थाहा छँदैछ है। ओके, can we present the work of any organization with the help of flowchart? Can we or not? We can. Everybody. Yes, sir. Of course we can. Okay. Why I'm asking you guys is that because in our assignment we have to develop dashboard or sometimes we have to develop BI, full BI. अब त्यो कोडिङ गर्ने बेलामा हामी त्यो प्रोसेसलाई अर्गनाइजेसनको निड्सलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ फ्लो चार्टबाट बिजनेस प्रोसेस मोडलबाट रिप्रेजेन्ट कुनै एउटा मोडलबाट रिप्रेजेन्ट गर भनेर भन्यो भने त्यो केसमा हामीलाई समस्या हुने छैन। Just to ensure these things that that's why I have asked you this question. Okay, म कन्फर्म भयो हुन्छ है, त्यस बेला प्रब्लम हुँदैन है, गरिरह सकिन्छ हैन। ओके, अर्को मोडल चाहिँ अब हामी बिजनेस प्रोसेस मोडलिङ भनेको त ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ द अर्गनाइजेसनल एक्टिभिटीज। सिम्पल वान सेन्टेन्समा डिफाइन गर्नु पर्यो भने बिजनेस प्रोसेस मोडल इज अ प्रोसेस अफ रिप्रेजेन्टिङ business activities through the graphs. सिम्पल यही कुरा हो। अब त्यसलाई ग्राफिकली रिप्रेजेन्टेसन गर्ने मोडलहरु मध्ये हामीसँग धेरैवटा मोडल छ, जस्तै फ्लो चार्ट that we have just discussed. अब फ्लो चार्ट भन्दा यो बिजनेस प्रोसेस मोडल एन्ड नोटेसन BPMN, how it is different, why it is different, whether it is easier to use or it's more complicated than flow chart, you will find by yourself. I mean to say, you will get this answer when we discuss about BPMN. Okay. अब हेर है, BPMN र फ्लो चार्टमा चाहिँ के छ भन्दा फ्लो चार्टमा लिमिटेड सिम्बल्स छ, जम्मा 6-7 वटा सिम्बल छ। But in the case of BPMN, there are more than 500, maybe 500 or 1000 symbols available in a BPMN. Each symbol has a different object, a different purpose. Now, in order to present business process with the help of BPMN, isn't it complicated for us? Because in order to express in a BPMN, we have to know, or we need to have a very precise knowledge of each and every symbol that are used in BPMN. More than 500 or 1000 symbols. यो BPMN भन्ने त एउटा त मास्टर डिग्रीमा गएर एउटा चाहिँ होल सिलेबसै छ। यो BPMN भन्ने एउटा सिम्पल एउटा बिजनेस मोडलमा मात्रै पनि एउटा कोर्स छ। So you guys know in what extent it is depth, हैन? Okay, BPMN is developed by the BPMI, Business Process Management Initiatives, which is like a flow chart method. यो पनि flow chart method जस्तै हो, तर सिर्फ यति फरक हो कि flow chart मा चाहिँ there are limited symbols, whereas in the BPMN there are
thousands of symbols. That's why it is more complicated. Some of the symbols that I have mentioned over here as well, यसमा मैले mention गरेको छु, display गरेको छु. Only difference is that BPMN comes with its own symbol and elements which helps the process maps easier to understand. बुझ्न त सजिलो हुन्छ, तर त्यो बुझ्नलाई फर्स्टमा के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्दा we should understand the name and the use of each and every symbol, isn't it? That is why it is more complicated. So it is the most popular process improvement methodology. कुनै एउटा particular process लाई improvise गर्नु पर्यो भने यो एकदमै popular, most popular process नै हो. Yes. Any queries? Yes, guys. Any questions? Okay. It is the most popular process improvement methodology because यो यसमा एकदम simplification बढी छ, हरेकको symbol छुट्टै छ, confusion हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हो. But in order to understand any problem, guys, do you have any problem? I think there is some technical problem we have. Sir, I think it's technical problem with sound, sir. Sound problem. Okay. You give control. You control organizer मै छु. So what happened? Sound को echo problem आएको छ. होइन सर ठिकै छ. अहिले now it is okay. Now it's okay. 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 BPMN symbols falls into following category. So there are hundreds and hundreds of BPMN symbols, but they are classified. They are categorized. Flow objects, connecting objects, swim lanes, pool in a different format, different category. In flow object events are represented by circles activities. Fit into the rectangular boxes with the rounded corner. जस्तै यसमा हामीले के रे टर्मिनेटर कि फ्लो चार्टमा हाम्रो टर्मिनेटर छ नि यो सिम्बल फ्लो अब्जेक्टमा चाहिँ यो इभेन्ट आर रिप्रेजेन्टेड बाइ सर्कल्स. जस्तै हाम्रो फ्लो चार्टमा पनि हामीले एउटा चाहिँ सर्कलबाट चाहिँ इन र स्टार चाहिँ हामी इनिसिएट गर्छौं भने र इन्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ सर्कल सेप युज गर्छौं भने यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं इभेन्ट आर रिप्रेजेन्टेड बाइ सर्कल्स. एक्टिभिटीज फिट इन्टु द रेक्टेंगुलर बक्स. एक्टिभिटी चाहिँ केमा त रेक्टेंगुलर बक्समा विथ द राउन्डेड कर्नर. दैट इज टर्मिनेटर भित्र चाहिँ एक्टिभिटीज कामहरु कुनै पनि कामहरु स्पेसिफाई गर्न पर्यो भने चाहिँ वी युज दैट टर्मिनेटर बक्स. And gateway or control points are represented with the diamond shape. Diamond shape ले चाहिँ केलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ त कन्ट्रोल हैन. जस्तै हाम्रो डिसिजन चाहिँ हाम्रो डिसिजन शेप छ नि ओ डिसिजन शेप हामी चाहिँ युज गर्थ्यौं. त्यो चाहिँ हामीले कन्ट्रोलको लागि चाहिँ युज हुन्छ. कनेक्टिङ अब्जेक्ट्स अब यसमा स्विम लेन्स लुक एट हियर. फ्लो अब्जेक्ट्स, कनेक्टिङ अब्जेक्ट, स्विम लेन्स, आर्टिफ्याक्टमा हामीले चाहिँ डिवाइड गरेको छ. अल द symbols of BPMN are classified on 4 big category, that is flow objects, connecting objects, swim lanes, artifact, and it is further classified here. About activity, event, gateway, flow, and activity is work that is performed with the business processes. And since from the very beginning, as we know that, our event भनेको चाहिँ के an event is something that happens during the courses of a process. कुनै कुरा भयो भने that is event and it is represented by the circle. Activity is represented by the terminator, whereas a gateway is used to control the divergence and convergence of a sequence flow in a process. Sequence हेरु represent गर्नु पर्यो अनि divergence गर्नु पर्यो कुनै एक ठाउँबाट कुनै अर्को ठाउँमा divergent गर्नु पर्यो भने we use gateway. हैन flow ले चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ एरो युज गर्छौं. यसलाई चाहिँ त्यही एरोलाई यहाँ आएर फ्लो भनिन्छ. टु मेजर फ्लो एलिमेन्ट्स आर कोर टु बीपीएन हैन. यसमा दुई किसिमका अब फ्लो पनि हेर त मेसेज फ्लो, सिक्वेन्स फ्लो र एसोसिएसन हैन. अर्को पनि एउटा थियो
sorry, association, message flow, sequence, flow. So look at here. There are various types of symbols available in BPMN. सबैको आफ्नै use छ. अब flow चाहिँ as per the needs of the users, we can use the flow or arrow in order to show the sequence. Likewise, we have many more. Likewise, okay guys, अब यो त मैले त sample मात्रै गरेको. मैले I have already told you that there is more than 500 symbols available in a BPMN, so we don't have to go in such a depth level, हामीलाई अब हामीलाई मोडल के छ त थाहा हुनुपर्छ. We need to know what are the BPMN models available. At least we need to know their use, their features, अब यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ यही युज गर्नुपर्छ भने there is no compulsory for us. We can better use of flowchart for our purpose. Is that clear? Likewise, there is UML diagram as well. Our UML diagram, our UML diagram is a diagram based on a UML, Unified Modeling Language, with the purpose of visually representing a system along with its main actors, roles, action, artifacts, or classes in order to better understand, alter, maintain, or document information about the system. अब फेरि हेर UML डायग्राममा चाहिँ फेरि हामीसँग के छ त भन्दा चाहिँ it's object oriented. यो object oriented हो, and that is makes BPM better for business process representation. यो पनि object oriented हो है. यो UML diagram चाहिँ object oriented हो. अब त्यो पनि फेरि हामीलाई चाहिँ behavioral different type of UML diagram पनि फेरि different types of UML diagrams are there. Behavioral UML diagram र structure UML diagram. अब त्यसमा पनि फेरि activity diagram, use case diagram, interactive overview diagram, timing diagram, state machine diagram, communication diagram, sequence diagram. त्यसै गरी हामीसँग चाहिँ structure UML diagram पनि छ. यो UML diagram भित्र पनि हामी in order to show the behavior of the activities we use behavioral UML diagram, whereas in order to show the structure of, in order to give the emphasis on the structure of the activities or structure of the whole system, then we can represent them in structural UML diagram such as class diagram, object diagram, component diagram, composite structure diagram, deployment diagram, package diagram, profile diagram. अब हामी चाहिँ as per the requirement of the users, they can best use of either behavioral UML diagram or structural UML diagram in order to represent the activities of the organization. अब यसमा फेरि अब यो सबै diagram, in order to understand and use, in order to better understand and better use of UML diagrams, we need to be very much familiar with all these behavioral UML diagrams such as activity diagram, use case diagram, interaction overview diagram, such as state machine diagram, communication diagram, sequence diagram, as well as we need to know or we need to have a sound knowledge regarding the structural UML diagram as well, because each and every diagram has a different features again. So based on the nature of the work and based on the nature of the organization, we can select one of these models as per the requirement. So सबैको आफ्नो features छ. For example, activity diagram लाई चाहिँ activity लाई बढी emphasis दिनुपर्ने छ भने चाहिँ we use activity diagram. अब interaction overview diagram, timing लाई बढी emphasis दिनु छ भने we use timing diagram. Effectiveness र efficiency enhancement गर्नु छ, problem is to enhance the effectiveness and efficiency, then we can use timing diagram. In other time lapse कतै न कतै time lapse भएको भएर त efficiency कम भएको भन्ने कुरा clarify भयो. That is why we can use timing diagram. अब state machine diagram, machine को configuration, machine भित्रको state हरु, machine भित्रको function, त्यस भित्र भएको activities हरुलाई चाहिँ बढी emphasis दिएर त्यसलाई structure वा त्यसको unit लाई change गर्नु पर्ने छ भने we can use state machine diagram,
कम्युनिकेसन डायग्राम इन्फर्मेसनको ल्याकिङले गर्दा वा इन्फर्मेसन चाहिँ बेटर सेयरिङ गर्नलाई चाहिँ त्यही नै मेजर प्रब्लम चाहिँ इन्फर्मेसन सेयरिङ हो भन्ने कुरा चाहिँ कन्फर्म हो भने चाहिँ वी क्यान युज communication diagram in order to express the whole activities of the organization so that we can improvise it. Sequence diagram, जस्तै sequence ले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै problem पो भएको हो कि the existing system of the organization is not perfect, maybe it is just because of the wrong sequence. So in order to improvise and improve the sequence of the current performance, then and if we have to represent it graphically, then we can use sequence diagram. So here are some likewise data flow diagram. अब यो हेरै अब स्ट्रक्चर UML डायग्राम को पनि अब हेर त क्लास डायग्राम, अब्जेक्ट डायग्राम, कम्पोनेन्ट डायग्राम हैन, कम्पोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम, डेभलप डायग्राम. अब यसमध्ये मैले भनिरहेको छु है, as per the use of the user, I mean to say as per the need of the user, we can use any of them, any one of them, right? Data flow diagram. अब Jordan's data flow diagram are designed to show the flow of data from one source to another, which describe how this process is related to each other and to the people who use them. Our data flow diagram ले चाहिँ everything would be expressed, all the activities would be expressed in terms of data. Data basis मा चाहिँ graphically यसलाई represent गरिन्छ, and it is developed by Jordan's data flow. Jordan's हैन, that is why it is also called Jordan's data flow diagram, and are designed to show flow of data. So the major objectives of this model is to show the work of the organization on the basis of the data, the flow of data from one sources to another. So from in which source the data is coming or the activity is coming. So it will explain all these activities on the basis of flow of data. So which describes how these processes relate to each other, and so the process flow ले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कोसँग रिलेटेड छ, कहाँबाट आइराछ, कहाँबाट गइराछ हैन, यो सबै कुरा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त DFT डायग्रामबाट चाहिँ we can express it. So the DFT also provide information about the output and input of each entity and the process itself. र DFT ले चाहिँ फेरि यसको चाहिँ मेजर एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा a business consists of many I mean to say a business consists of various processes, and various processes consist of multiple more processes as well, हैन. त्यस्तो केसमा पनि अब हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा काम भित्र अर्को काम भित्र फेरि अर्को काम छ भए पनि हामीलाई के फरक पर्ने, त्यसको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ DFT डायग्रामले चाहिँ डेटा बेसिसमा चाहिँ त्यसको रुट बेसिसमा चाहिँ के गरिदिन्छ त कहाँबाट आइराछ र इनपुट र आउटपुट के भइराछ त्यसको मेजर गरेर त्यसको इन्फर्मेसन चाहिँ के गरिदिन्छ त प्रोवाइड गरिदिन्छ हैन, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ युजरलाई चाहिँ क्लियर इन्फर्मेसन हुन्छ कि व्हाट इज द प्रब्लम एन्ड व्हाई इट इज ह्यापनिङ हैन, त्यसको रुट कज आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो भयो नि त हैन. जस्तै कुनै एउटा मेसिन छ, त्यो मेसिनले चाहिँ पर आवर ओके 10 वटा युनिट प्रोडक्सन गर्नुपर्ने थियो, बट बिकज अफ द प्रब्लम दैट लाइज विदिन द मेसिन, इफ इट इज प्रोड्युसिङ 5 or 6, then with the help of data flow diagram we can easily identify where the problem lies just through the measurement of the unit that it has been producing, हैन. त्यसले कति चाहिँ प्रोड्युस गरिराछ, जति स्ट्यान्डर्ड लेभल छ त्यो भयो कि भएन, त्यो भन्दा कम भइराछ कि बढी भइराछ कि, सबैलाई चाहिँ के गर्छ त मेजर गर्ने काम गर्छ. मेजर गरेर चाहिँ त्यसको क्लियर पिक्चर चाहिँ हामीले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ. दैट इज व्हाई DFT डायग्राम इज भेरी युजफुल. लाइकवाइज वी हैव ग्यान्ट चार्ट एज वेल. ग्यान्ट चार्ट पनि छ. अब ग्यान्ट चार्ट त हामी फर्स्ट सेमेस्टरमा पनि पढेको होला है. ग्यान्ट चार्ट पढेको हो? Yes, sir. हामीले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टबाट प्रोफेसनल प्र्याक्टिसमा
schedule बनाएको थियो. Yes, you guys had prepared Yes, sir. schedule on project management tools. Yes. So schedule बनाएको भनेको त्यो नै हामीले केमा बनाएको त project management tool युज गरेको त्यो Gantt chart हो नि त हैन. त्यो हेर त हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा त फिगरमा मैले के देखिरहेको छ त हाम्रो त्यसले चाहिँ टाइम ल्याप्सहरु एउटा प्रोजेक्ट accomplish गर्न लाग्ने टाइम कति हो. Okay, in our assignment, in our last semester, I mean to say in our first semester, you guys had prepare schedule for the event, yes? As per the assignment. Yes. Oh? Oh, sir. Oh, भनेपछि त्यसबाट तिमीलाई अब यसको बारेमा त क्लियर ज्ञान छँदैछ हैन. त्यसले चाहिँ के दिन्छ त भन्दा कुनै पनि एउटा प्रोजेक्ट. ओके, त्यो बेलामा हामीले चाहिँ एउटा इभेन्टको चाहिँ स्केड्युल बनाउनु पर्ने थियो. अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं त त्यही स्केड्युल चाहिँ अब हामी एउटा होल प्रोजेक्टको पनि बनाउन सक्छौं, एउटा पर्टिकुलर डिपार्टमेन्टको पनि त बनाउन सक्छौं. क्यान वी डु दैट अर नट? हामी आफ्नो एउटाको कुनै हामी एकजनाको त एउटा इभेन्टको बनाउन सक्छौं भने कुनै एउटा डिपार्टमेन्टको नि बनाउन सक्छौं, एउटा होल अर्गनाइजेसनको एउटा होल प्रोजेक्टको पनि हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं त Gantt chart प्रिपेयर गर्न सक्छौं हैन. So in the late 19th century, Gantt chart were the gold standard and they are sometimes still used. So it breaks the tasks down into the sub-tasks. यसले चाहिँ एउटा काम भित्र भएको अर्को कामलाई सब टास्कलाई पनि के गर्छ त ग्राफिकली it is capable of displaying, isn't it? So each of which has a specific time frame, of course. हैन, हामीले त्यो गरेको चीज हो. It is still a useful tool, but in the BPMN context, it is a little too simplistic to accommodate the many sub-tasks involved in completing some business processes. So however, when preparing for projects with distinct timelines, business still find Gantt chart helpful. So Gantt chart बाट यो चाहिँ पहिला ट्रेडिसनल मेथड थियो. आजको दिनमा यो भन्दा पनि एडभान्स सिस्टमहरु डेभलप भइसकेको छ इन order to manage the time, हैन. र Gantt chart ले एउटा चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट टेक्निक पनि हो. We can consider Gantt chart as a time management technique as well, isn't it? हैन, हामीले यो प्रोफेसनल प्र्याक्टिसमा पनि पढेको हैन. टाइम म्यानेजमेन्टको एउटा Gantt chart उ हैन त. कुनै पनि एउटा प्रोजेक्टलाई चाहिँ 5 वर्ष लाग्छ भन्यो भने with the help of Gantt chart we can better plan the time, we can better manage the time with the help of Gantt chart, isn't it? हैन. So यसबाट पनि हामी के गर्न सक्छौं त कुनै पनि प्रोजेक्टको चाहिँ टाइमको बारेमा चाहिँ टाइमलाई चाहिँ हामी बेटर एक्सप्लेन गर्न सक्छौं. टाइम र टास्कको बारेमा. त्यो टास्कलाई लाग्ने टाइम कति लाग्छ, कुन टास्क गर्न कति टाइम लाग्छ, कति दिनबाट सुरु भएर कति दिनमा गएर एन्ड हुन्छ, कुन टास्क we can better display with the help of Gantt chart, isn't it? So likewise, program evaluation and review technique, POT diagram. हामीसँग अर्को चाहिँ POT diagram पनि छ. So how it is more useful in order to express our business activities. POT diagram, which seeks to break business process flow into the timeliness by estimating the shortest, longest, and laggiest time for the completion of each step in a business process. हामीले यो प्रोफेसनल प्र्याक्टिसमै हो ग्यारेसी. शॉर्टेस्ट पास्ट क्याल्कुलेसन हामीले प्रोफेसनल प्र्याक्टिसमा पढेको थियौं लास्ट टाइम. गाइस, प्रोजेक्टको शॉर्टेस्ट पास्ट क्याल्कुलेसन गर्ने टाइम पढेको हो? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. That was skipped. Who taught you professional practice in your first semester? Pradeep, sir. Pradeep Pariyal, sir. So many things was skipped. Pradeep Pariyal, sir. Assignment त Yes. part 1 मात्र गरेको अनि ए हो र. सर असाइनमेन्ट पुरै गरेको. प्रदीप अर्याल सर भनेको अलिपुरके पुर्के सर हो. हजुर सर. Teacher from Germany. Oh, okay. Now I got it. जर्मनी रिटर्न. Okay. Although he is talented, yes, I know. अब Yeah, उहाँको yes. पढाउने तरिका मिलेन के मिलेन I don't know. उहाँले के स्क्रिप्ट, that is his concern. But what I know is that
इज ट्यालेन्टेड। अब म र उहाँ बिचमा कुनै एउटा टपिक्समा यो बिआई उहाँले पनि पढाउनुहुन्थ्यो पहिला होइन, उहाँले बिआई पढाउनुहुन्थ्यो पहिला, बिआई पनि पढाउनुहुन्थ्यो होइन, प्रोफेसनल प्र्याक्टिस मलाई पढाउनु भयो। अनिखेर बिआई पढाउँदाखेरि नै उहाँ र म बिचमा एक दुईवटा कुरामा हाम्रो डिस्कसन भएको थियो। उहाँको जस्ट नलेज, हि इज नलेजेबल होइन। एनिवे यो हाम्रो प्रोजेक्टको यसलाई म पखेर ओके लुक एट हियर, एउटा प्रोजेक्ट बिगिन प्रोजेक्ट यो पिक्चरमा हेर है, पर डायग्रामको हेर है, बिगिन प्रोजेक्ट, प्राइमरी डिजाइन टास्क, अनिखेर यो टास्क हरेक एक्टिभिटिजलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनको कुनै पनि एक्टिभिटी अ प्रोसेस कन्सिस्ट अफ भेरियस प्रोसेसेस इजन्ट इट। सो इच प्रोसेस इज कन्सिडर्ड एज अ वान सिंगल अब्जेक्ट, एउटा अब्जेक्टको रूपमा यसलाई डिल हुन्छ। एन्ड इट इज फर्दर क्लासिफाइड इन्टु द थ्री फिल्ड होइन। पटमा चाहिँ माथि चाहिँ बिगिन प्रोजेक्ट गरेको छ, अनिखेर त्यसमा टाइम पनि त्यो सेकेन्ड उसमा चाहिँ 2 र यो 0CL हो होइन, 0D हो कि के हो, 0D जसलाई होइन, स्टार्टिङ डे हो नि त सुरुको उसबाट, त्यहाँबाट चाहिँ कति दिन लाग्यो भनेर त्यो क्यालकुलेसन गर्दै गएको छ क्या होइन। यसले चाहिँ के फाइन्ड आउट गरिरहेछ भन्दा चाहिँ कुनै एउटा प्रोजेक्टलाई चाहिँ वा कुनै एउटा टास्कलाई चाहिँ बिगिन प्रोजेक्टबाट यसको लास्ट एन्डिङ यो लास्ट टास्कसम्म एकम्प्लिस गर्नलाई चाहिँ कति सबैभन्दा सर्टेस्ट टाइम कति टाइमभित्र गर्न सकिन्छ भनेर क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ यसबाट है, पर डायग्रामबाट। जस्तै प्रोफेसनल लाइफमा के एउटा प्रोजेक्ट छ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा, यो एउटा ब्रिज बनाउनु पर्ने छ। ओके लेट्स से एउटा कुनै स्पेसिफिकेसन दियो 80 फिट बाई 80 फिटको एउटा पुल, अब त्यसको डेप्थ यो गरेर अब कति जति टाइम लाग्छ भनेर इफ समवन आस्क्स यु, सो हाउ क्यान वी गिभ द एन्सर अफ इट, अल्दो वी क्यानट स्पिक इन एन आर्बिट्रेरी इजन्ट इट, क्यानट स्पिक इन एन एडहक, जे पाए त्यही एन्सर दिन पाइएन, इट सुड बी बेस्ड अन सम फ्याक्ट एन्ड फिगर इजन्ट इट। अब यो पुल कहिले बन्छ कति टाइम लाग्छ भनेर भन्नु पर्यो भने वी नर्मली क्यालकुलेट सर्टेस्ट पाथ रुट। त्यो सर्टेस्ट पाथ रुट क्यालकुलेट गरे पछाडि हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सर्टेस्ट पाथ रुट चाहिँ क्यालकुलेट गर्यो भने हामीलाई चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्टको चाहिँ जस्तै आई मिन टु से एउटा पुल बनाउनु छ भने त्यसको पिलर 3 ठाउँमा हाल्नु छ भने पहिलो पिलरलाई कति टाइम लाग्छ, दोस्रो पिलरलाई कति टाइम लाग्छ, तेस्रो पिलरलाई कति टाइम लाग्छ, अनि त्यो टाइम सबैलाई एकुमुलेट गरेर पहिला एउटा पिलर बनायो, त्यसपछि अर्को पिलर बनायो, त्यसपछि अर्को पिलर बनायो, तिनटैको टाइम क्यालकुलेट प्लस गर्दै यो जसरी ब्लकमा रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। सपोज यो एउटा पट डायग्रामले चाहिँ ब्रिज बनाउन दिएको एउटा टास्क हो भने लेट्स एज्युम है, यसलाई एज्युम गर्ने हो भने त्यो रेड ब्लक र यो ब्लू ब्लक छ नि, माथिको यो रेड छ तलको ब्लू छ, तर यो कलर डिफ्रेन्सिएसनमा यसमा केही इम्प्याक्ट छैन। यसले चाहिँ अरू नै केही नयाँ कुरा स्पेसिफाई गर्न खोजेको हो। मेरो मेजर इन्टेन्सन यति मात्रै हो तिमीहरूलाई चाहिँ यो ब्लकबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ एउटा होल प्रोजेक्टको चाहिँ सर्टेस्ट टाइम चाहिँ कति टाइमभित्रमा चाहिँ कम्प्लिट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। एन्ड वी क्यान एन्ड इट इज रिप्रेजेन्टिङ ओभर हियर विथ द हेल्प अफ पर डायग्राम टु क्यालकुलेट shortest path in order to accomplish this project. अब अर्गनाइजेसनको केसमा पनि यो हामीलाई किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा काम गर्नलाई त्यसलाई लाग्ने टोटल बिकज अ प्रोसेस कन्सिस्ट अफ भेरियस प्रोसेस एन्ड इन अर्डर टु कम्प्लिट अल दोज प्रोसेसेस हाउ मच टाइम विल इट टेक। सो इन अर्डर टु क्यालकुलेट द बेस्ट टाइम, आई मिन द बेस्ट shortest time so that we can accomplish the given task within a given period of time, we can calculate it and we can represent it graphically with the help of plot diagram. त्यही भएर त मैले अघि एउटा ब्रिजको एक्जाम्पल दिँदा चाहिँ यो ब्रिजको यो ब्लकले चाहिँ हरेक ब्लकले एज्युम दैट a single block represent a single task, then if in order to construct a bridge and with the help of this figure
we can say that in order to construct we have to accomplish 6 tasks that is given over here with the 6 block, different block, you know. 6 वटा block दिया छ भने हामीलाई अब हामीलाई थाहा हो 6 वटा काम छ, त्यो 6 वटा काम गर्नलाई चाहिँ कति टाइम लाग्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने we can calculate this with the help of plot diagram and we can represent this time with I mean to say we can calculate the entire time that it consumes in order to accomplish. The value of the plot diagram is that it not only shows the critical part that must be followed toward outcomes, but also helps to determine realistic time frames for the processes. The plot diagram ko sabhanda best beauty ne ke ho bhandakari the beauty of this plot diagram is that we can calculate it. Look at here. So the critical part that must be followed. यसले चाहिँ यहाँ हाम्रो एरो दिइराछ, यो एरोले चाहिँ के इन्डिकेट गरिराछ भन्दा चाहिँ त्यो वर्क फ्लो त्यहाँबाट कहाँ जान्छ भनेर चाहिँ वर्क फ्लो पनि त यसले चाहिँ के गरि इन्डिकेट गरिराछ नि त हैन. So the critical part that must be followed towards outcomes र त्यो यो टास्क दिइसके पछाडी चाहिँ सपोज आई मिन टु से यो बिगिन पोइन्ट sorry okay the value of the plot diagram is that not only shows the critical part that must be followed towards outcomes but also helps to determine realistic time frame. त्यसले चाहिँ realistic time frame एउटा र अर्को गर्दाखेरिको त्यो टाइम पनि रिपिटेसन नहोस् अनि टाइम ओभरल्यापिङ पनि नहोस्. यसमा बेस्ट ब्युटी के हो भने यसमा टाइमको ओभरल्यापिङ कहिले पनि हुँदैन, एउटै काम रिपिटेसन हुँदैन भन्न खोजेको हैन. त्यो टाइम चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा टास्क गर्नलाई लाग्ने इन्टायर टाइम कति हो त्यो टाइम चाहिँ इफेक्टिभ टाइम क्याल्कुलेट गर्न इट वुड बी द बेस्ट टुल टु क्याल्कुलेट द टाइम हैन. That makes it particularly helpful in setting goals and target and it's comparing different processes approaches to determine which will be more efficient. अब यो बेसिसमा फेरि यसको अर्को एउटा ब्युटी के रहेछ त भन्दाखेरि यसले टाइम मात्रै उ गर्दैन कि त्यो टाइम पनि त कुन चाहिँ रुटबाट कुन चाहिँ सिक्वेन्स नै फलो गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा सर्टेस्ट टाइममा चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ अर एकम्प्लिस गर्न सकिन्छ भन्ने पनि यसले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छ नि है. यसले चाहिँ मैले भने नि हैन सर्टेस्ट पाथ पनि क्याल्कुलेट गर्नलाई चाहिँ इट प्लेज अ सिग्निफिकेन्ट रोल है. यहाँ हेर त यो बिगिन प्रोजेक्टमा 1196 भनेको छ नि 1st of January 1996 भने हो है, यो टाइम दिएको है फर्स्ट डे अफ द प्रोजेक्ट. अब यसमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ फर्स्ट डे अफ द टास्क भनौँ न हैन. यो टास्क यो कम्प्लिट टास्क एकम्प्लिस गर्न लाग्ने टाइम हेर त द टास्क हैज स्टार्टेड इन 1196 1st January in 1996 है. And then the task was completed when first I think January 22 1996 मा हैन. यसले चाहिँ टाइमिङलाई क्याल्कुलेट गरिरहेछ र त्यो टाइमिङ पनि मैले भने नि यसले चाहिँ इफेक्टिभ क्याल्कुलेट गर्छ. किन त इफेक्टिभ गर्छ भन्दा चाहिँ टाइम ल्याप्स हुँदैन, टाइम रिपिटेसन हुँदैन, ओभरल्यापिङ हुँदैन. द्याट इज वाइ त्यसरी फङ्सनल फ्लो ब्लक डायग्राम है. फङ्सनल फ्लो ब्लक डायग्राम अब मैले भने नि हामीले यो पढ्न चाहिँ यो मैले 8 9 10 वटा यहाँ मैले रिप्रेजेन्ट गरेको छु बट आई रिकमेन्ड यु अर आई प्रेस्क्राइब यु टु युज फ्लो चार्ट है. सबैभन्दा इजी छ. अब बट यु फर द नलेज पर्पज यु निड टु नो है. अब फङ्सनल फ्लो ब्लक डायग्राम नामबाट पनि हामीलाई मोरलेस यसबाट बुझ्छौँ हेर त. फङ्सनल फ्लो ब्लक डायग्राम एउटा ब्लकमा चाहिँ एउटा इन्टायर फंक्शन के हुन्छ भनेर each and every unit ma look at here is a 3 block, you know, and in a 3 block the entire function of each block is expressed graphically, isn't it? As well as the sequence is given over there with an arrow, you know, arrow le pani sequence दिएको छ.
अब यो किन युजफुल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो टाइमलाई युज हुन्छ, कस्तो टाइपको अर्गनाइजेसनलाई दिस फङ्सनल फ्लो ब्लक diagram would be best fit for the organization. We'll discuss. If the organization consists of various processes and that process consists of again various processes. For example, in order to produce one car, it is a single task, that is to produce a car. But in order to produce car, this process consists of various processes, isn't it? It has to encompasses through the various processes such as development of engine, construction of the body, painting, fitting of glasses, etc. Putting up our interior designing or whatever, right? यो सबै कुराको छुट्टै डिजाइनिङ अब फेरि मेन्टेनिङ गर्नु पर्ला, यो सबै पार्ट चाहिँ एउटा पार्ट भित्र अरु डिफरेन्ट एक्टिभिटिज देयर लाइज डिफरेन्ट एक्टिभिटिज हैन, त्यो एक्टिभिटिजलाई चाहिँ हरेक पार्टको चाहिँ डिफरेन्ट एक्टिभिटिज के छ त त्यस्तो टाइपको वर्क नेचर छ भने चाहिँ functional flow block diagram would be the best fitted. Let's go through the content. Their focus is the order of execution of tasks or function in a sequence of ordered block. Their focus is the order of execution of tasks. So tasks ने पहिला कुन भयो हामीले सिक्वेन्स दिइराख्नु, पहिला माथिबाट काम भयो, माथिबाट चाहिँ त्यो माथिको काम सिद्धिसकेपछि फेरि तलपट्टि गयो, तलबाट गएर फेरि त्यो काम कहाँ गएर चाहिँ उ भयो अनि त्यो पर्टिकुलर युनिटमा गएर फेरि के काम भएर त्यो फर्दर युनिट भित्र चाहिँ के काम हो त भनेर देखाइराछ नि यो पिक्चरमा हैन। सो यसले चाहिँ सिक्वेन्स पनि देखिराछ हैन, त्यो सिक्वेन्स भित्र भएको चाहिँ पर्टिकुलर कुनै एउटा युनिटमा भएको प्रब्लम वा त्यो प्रब्लममा जुनमा प्रब्लम छ त्यो प्रब्लम भएको पोइन्टलाई चाहिँ हामी फेरि हाइलाइट गर्न सक्ने भयो विथ द हेल्प अफ फंक्शनल फ्लो ब्लक डायग्राम हैन। So each functional block can be further broken down in a separate diagram showing the subtasks within each functional block हैन। हरेकलाई चाहिँ के गर्न सक्ने भयो त can be further broken down, एउटै उसबाट नि फेरि फर्दर ब्रेक डाउन गरेर गर्न सकियो। This is what we have done in the right hand side picture, showing the subtasks within each functional block हैन। Of course, this result in a whole lot of diagram representing a single process. तर यो पुरैले चाहिँ एउटा सिंगल प्रोसेसलाई चाहिँ के गर्छ त that forms a single process हैन। But it's easy to cross reference them in a relation to the first level diagram हैन। अब हामीलाई चाहिँ क्रस रिलेसनहरु देखाउनु पर्यो, कुनै एउटाबाट फेरि अर्कोमा पुगेर त्यसमा भएको प्रब्लम के छ भनेर देखाउनु पर्यो। अब सबैमा त रेगुलर प्रब्लम पनि छैन यहाँ हेर त, माथिको फंक्शनल ब्लकबाट सेकेन्ड फंक्शनल ब्लकमा पुग्दाखेरि चाहिँ कति एउटा युनिटबाट चाहिँ स्मुथली फंक्सन गरिरहेछ, फेरि प्रब्लम चाहिँ आएको छ कहाँनेरि आउँदाखेरि आछ भन्दा धेरै टाढा पुगेर जहाँ प्रब्लम हुन्छ त्यो प्रब्लम आएको पोइन्टलाई फेरि फर्दर चाहिँ के गरिरहेछ त त्यसलाई फर्दर एक्सपान्ड गरिदिरहेछ हैन। त्यो एउटै चीज भित्र त्यहाँ भित्र फर्दर के छ त्यस भित्र भएको नि कुन चाहिँमा चाहिँ आएको प्रब्लम त्यो प्रब्लम पनि कहाँनेरि चाहिँ अब प्रब्लम आउन सक्ने प्रब्लमहरु कहाँनेरि छ, यस्ता कुनैमा चाहिँ अब प्रोसेस इन्जिनियरिङ गर्नु पर्यो, यसमा भएको यो प्रोसेसलाई रि-इन्जिनियरिङ गर्नु पर्यो, रिस्ट्रक्चरिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ एप्रोप्रिएट डिसिजन लिन पायो, त्यो कामहरुलाई ओभरल्यापिङ गर्न सकिने कन्डिसन छ भने चाहिँ व्यर्थ अननेसेसरी प्रोसेसलाई हामी एलिमिनेट गर्न सक्ने भयो। Some businesses prefer FFD because despite the need for several diagrams, they are relatively easy to follow even when the process is rather complex. हाम्रो प्रब्लमसँग कुनै पर्टिकुलर युनिटलाई मात्रै बढी फोकस गर्नु पर्यो भने पनि त it would be best fitted. Class diagram. Class UML diagram is the most common diagram type for software documentation, which is based on object-oriented programming. यो चाहिँ क्लास डायग्राम चाहिँ के छ त object oriented programming basis मा छ। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ each and every process is treated as an object. Every process is treated as an object, हैन। So is based on class and the relation between the object, right? यसले चाहिँ relationship of the object एउटा unit of work र अर्को unit of work को बीचमा चाहिँ कुन लेभलको फ्लो छ
वर्कको फ्लो के छ अनि तिनीहरूको रिलेसन के छ हैन it will better explain the relationship between the two entity हैन यस्तो केसमा चाहिँ हामीलाई बेटर एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने दुईवटा एन्टिटी बीचको रिलेसन दुईवटा मेसिन बीचको रिलेसन काम गर्दाखेरिको वा दुईवटा डिपार्टमेन्ट बीचको चाहिँ वर्किङ रिलेसन एक्सप्रेसहरु गर्नु पर्यो भने we can better use class diagram. So in a nutshell, class diagram contain classes alongside with their attributes. र class diagram मा जहिले पनि के हुन्छ त क्लासेस हुन्छ अब्जेक्टलाई हामी यसमा क्लास भनेर भन्छौं त्यही भएर त्यो के अब्जेक्टलाई चाहिँ यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं त क्लास भनेर डिफाइन गर्छौं त्यो क्लास consists of three things. Their attributes also referred to as a data field. हामी बिचकोलाई चाहिँ के भन्छ त data field attribute भन्छौं अनि हेर also referred to a data field and their behavior also referred to as a member of function. More specifically, each class has three fields: the class name at top, the class attribute right below the name, बिचमा attribute last मा चाहिँ के हुन्छ त the class attribute right below the name, the class operation behavior at the bottom. Last मा चाहिँ त्यो क्लास को चाहिँ behavior. अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अब अर्गनाइजेसनको वर्कलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने बिहेभियरमा चाहिँ हाउ इट इज परफर्मिङ भनेर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त यसको बिहेभियरलाई कताबाट आइराछ कताबाट गइराछ यसको बिहेभियर what type of behavior that it has to perform we can express in a class diagram so that we can so that the newcomer in the organization or the concerned body can better understand with the help of class diagram. So with the help of class diagram, our manager or the concerned body can better understand the existing system of work or the existing system of the problem that lies on some particular unit or any unit of the organization. It doesn't matter, but with the help of class diagram, we can better represent them graphically. That is the thing. Likewise, integrated definition for functional modeling, IDEF पनि भन्छ. Like functional flow block diagram, parent activities give rise to child diagram. There are various forms of IDF, but the enterprise modeling IDF is the permutation to use. Okay, हामीसँग IDEF पनि different type of IDF छ तर IDF मा चाहिँ जहिले पनि यसमा चाहिँ सजिलो चाहिँ के छ भन्दाखेरि IDF मा चाहिँ जस्तै हाम्रो बच्चा हुनलाई पहिला प्यारेन्ट्स चाहिन्छ प्यारेन्ट्सबाट बच्चा जन्मिन्छ भने जस्तै हाम्रो IDEF मा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ कुनै पनि वर्डको चाहिँ इनपुट चाहिँ पहिला सोर्सबाट चाहिँ सुरु गरेर एन्डिङ सम्म चाहिँ त्यसको चाहिँ सिक्वेन्सलाई चाहिँ के गरिन्छ यसमा पनि चाहिँ I mean to say input र output को better relation हेरु चाहिँ देखाउनु पर्यो कुनै unit of work or particular department को entire work express गर्नु पर्यो graphically गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं त एउटा होल अर्गनाइजेसनलाई एउटा ब्लकमा उ गर्यो अनि त्यसबाट फेरि चिल्ड्रेन उसमा गयो यहाँ हेर त कन्ट्रोल इनपुट दियो त्यसबाट फंक्सन नेम गर्यो त्यहाँबाट आउटपुट गयो त्यहाँबाट फेरि कता गयो फेरि अर्को एउटा फंक्सन नेम गर्यो त्यहाँबाट के काम हुन्छ यो पनि सजिलो युज छ हैन It's certainly a sophisticated system but its limitation lies in its complexity. तर यसको complexity चाहिँ यसको limitation मा छ. There are 15 forms of IDEF. यो IDEF पनि there are 15 types of IDEF and each addresses a different types of flow. र हरेक 15 एउटा IDEF चाहिँ के छ त different type of flow. तिनीहरुको flow चाहिँ incoming र outgoing चाहिँ different छ. Thus there are different form of IDEF for function, information, data, simulation, model design, process description, capture, and so on. So, अब त्यही भएर अर्गनाइजेसनको फंक्सनको लागि वा कुनै युनिटको फंक्सनको लागि इन्फर्मेसनको लागि डेटाको लागि सिमुलेसनको लागि मोडल डिजाइन प्रोसेस डिस्क्रिप्सन क्याप्चर लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ डिफरेन्ट आइडिएफ को चाहिँ फर्म छ. सो एज पर द नेचर अफ आवर वर्क
we can prescribe any one of them as which can best fit as per the nature of the that particular IDF, you know. So IDF को nature basis मा चाहिँ आफ्नो requirement basis मा चाहिँ we can select any one of them. अब त्यस्तै pertinent and color pertinence भन्छ CPENS, pertinence and color pertinence हेर त. Unlike flowcharts, which struggle with parallel process, the pertinence are helpful in mapping processes in which several sub-processes must happen simultaneously or must be synchronized. अब हामी नर्मली चाहिँ कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा चाहिँ हामी नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा काम हुन्छ त्यस पछाडी फेरि अर्को काम हुन्छ अनि फेरि अर्को काम हुन्छ एउटा सिक्वेन्समा हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा एजम्पसन हुन्छ नर्मली त्यो पनि हुन्छ एजम्पसन नट द्याट इट्स अ रियालिटी अफ कोर्स तर समटाइम्स किन त्यस्तो मात्रै हुन्छ र एउटा अर्गनाइजेसनको एउटा काम नभइकन अर्को काम स्टार्ट नहुने भन्ने पनि त हुँदैन नि त मार्केटिङ डिपार्टमेन्टमा छुट्टै काम भइरहेको हुन्छ फाइनान्शियल डिपार्टमेन्टमा छुट्टै काम भइरहेको हुन्छ नि अपरेसनल डिपार्टमेन्टमा फेरि काम त भइरहेको हुन्छ नि त कि एउटा काम सुरु भएपछि मात्रै अर्कोको काम वेट गरेर बसिरहेको हुन्छ त of course not. So in the organization where or in order to express different processes simultaneously at the same time, if we have to express multiple processes or activities at the same time simultaneously, then it's better use CPENS. You know? So CPN consists of places, transition, and arcs, and although the mathematical language used to express them is complex. अब यो चाहिँ फेरि mathematical calculation गरेर हामी चाहिँ यसको time use सबै express गर्नुपर्ने हुन्छ. That's why it is complex. A person who is well versed in their use can deploy them, हैन, and the related math key test process out. Although it is very complicated. अब हामीलाई यो pertinent र कलर पर्टिनेन्स भन्दा पनि सबभन्दा बेस्ट हामीलाई चाहिँ फ्लो चार्टै हुन्छ. अब यसमा पनि धेरैवटा छ हेर त टाइमिङ डायग्राम, एक्टिभिटी डायग्राम, कम्पोनेन्ट डायग्राम अघि हामीले हेरेको थियौँ नि हैन. क्लास डायग्रामको पनि डिफरेन्ट टाइपको क्लास डायग्रामहरू छ भनेर हेरेको थियौँ नि हैन. UML डायग्रामको चाहिँ धेरै टाइपको UML हैन UML डायग्रामको चाहिँ हेर त डिफरेन्ट टाइप अफ UML डायग्राम छ. त्यसमा फेरि स्ट्रक्चर UML डायग्राम त्यसैमध्येको क्लास डायग्राम चाहिँ दिस इज व्हाट वी हैव जस्ट कम्प्लिटेड. अब्जेक्ट डायग्राम हैन. अब यो डिफरेन्ट टाइप अफ डायग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन मोडलहरु चाहिँ छ. There are different models available, but and there is no prescription by our syllabus. It is very much flexible, so I prescribe you guys to use flowchart, and that is very easy to use in comparison with others model. अरु मोडलहरु युज गर्नु भन्दा फ्लोचार्ट युज गर्न सबभन्दा सजिलो छ. So with the what is our theme is that with the help of various models of BPM, business processing model, we can express any kind of work, any kind of workflow of the organization graphically, and that is the theme. And this much for today. If there is any questions, please go ahead one by one. No, sir. No, sir. Any questions? No questions, sir. Guys, do you have any question? Please go ahead. No, sir. Okay. मैले भने अब यो हामीसँग डिफरेन्ट मोडलहरु छ तर हामीलाई चाहिँ ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट गर्न चाहिँ आउनु पर्छ. यस अनुज, do you have any questions? Sir, are you going to share this slide with us? Sorry? Hello, sir. Yes, Anush. Please go ahead. I'm not getting Sir, I'm it. going to share this slide. I'm going to share this slide. We will revise those different models. Due to echo sound, I'm not getting you. Please, will you please repeat once again? Sir, if we get this slide, then we can revise those different models. Of course, I'll just upload right now. Don't worry. Okay, sir. Okay, guys. Okay, guys.
Have a good day. Okay, sir. Thank you, sir. You are welcome, guys. Bye bye. Bye bye.